है। సిలువ మనకు కనపడదు. अगर क्रूस नहीं बताएंगे तो मसीह यीशु नहीं दिखाई देता। ఇప్పుడు సిలువలో మనకు విలువ అంటే యేసయ్య మరణం ద్వారా మనకు విలువ. क्रूस के द्वारा हमें हमारी मूल्य पता चला। इसका मतलब यीशु ही हमारा मूल्य है। యేసు ప్రభు ఏం చేశాడంటే జాతిపరమైనటువంటి అడ్డుగోడలన్నీ తీసివేశాడు. यीशु मसीह ने क्या किया था? जो जाति धर्म का जो बीच की दीवार है उसे ढा दिया है। యేసు ప్రభు నమ్ముకున్న వాళ్ళకి జాతి, మతము, కులము, వ్యవస్థ, తన, మన, పరాయి అని ఉండదండి. यीशु मसीह पर भरोसा करने वालों को अपना पराई नहीं होता। कोई जाति धर्म अपना करके नहीं रहता। మనం యొక్క పగ ఏంటంటే సాతానుని ఓడించటం. వాడిపైనే మన పగ. तो हमें अगर बदला लेना है या गुस्सा करना है तो केवल शैतान के ऊपर ही गुस्सा करना है। కాబట్టి इसलिए యేసు ప్రభు ఏమనంటే వాడు బలవంతుడు, వాడిని బంధించాలన్నాడు. यीशु मसीह ने कहा शैतान को लेकर वो बलवान है, उसे हमें बांधना पड़ेगा। అంటే మనకంటే బలవంతుడు వాడు, यानी कि वो हमसे बलवान है, మనకంటే బలవంతుడు. हमसे बलवान। కానీ యేసయ్య గనక మనతో ఉంటే अगर यीशु मसीह हमारा साथ रहेगा వాడు మనల్ని ఇలలో, కలలో ఎక్కడ కూడా ఏం చేయలేడు. वो हमें ना यहाँ पे कम से कम ना हमारे स्वप्न में भी हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ఏమీ చేయలేడు. कुछ भी नहीं कर మనం सकता। వాడితో పోరాడగలం, हम उसके साथ मुकाबला कर सकते వాడితో పోరాడి మనం గెలవగలం. हैं, उससे मुकाबला करके जीत सकते हैं। ఎందుకంటే क्योंकि ఆ గెలుపు మనకు సిలువలో ఇచ్చాడు. तो वो जीत जो है क्रूस में यीशु ने दिया। యేసు ప్రభు ఆ గెలుపు మనకి సిలువలో ఇచ్చాడు. वो जीत जो है क्रूस में ही दिया है। అందుకే इसलिए పౌలు గారు ఏమంటాడంటే पौलुस क्या कहता है? ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక एफिसियों की लिखी हुई पत्री మనం ఒకసారి చూద్దాం. एक बार देखे। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక एफिसियों की लिखी हुई पत्री 2వ అధ్యాయము. दूसरे अध्याय। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము एफिसियों की लिखी हुई पत्री दूसरे अध्याय 13 నుంచి అక్కడ 16 వరకు గనక మనం చదివితే 13 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे तो అయినను మునుపు దూరస్తులైన మీరు ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందు క్రీస్తు రక్తం వలన సమీపస్తులై ఉన్నారు. पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। అన్ని జనుల గురించి చెప్తున్న మాట ఇది. तो अन्य जाति के बारे में बताने वाली बात है। యేసు ప్రభు ఈదుల్లో పుట్టాడు. यीशु मसीह तो यहूदियों में पैदा हुआ है, ఈదుల్లో పుట్టాడు. यहूदियों में, అది లేఖన భాగాలను అనుసరించి. वो भी लिखी हुई पवित्र शास्त्र के अनुसार। కాబట్టి इसलिए ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మనం దూరస్తులుగా ఉన్నాం. एक समय तो हम दूर थे। ముందు రక్షణ యూదులకు అందింది, उद्धार तो सबसे पहले यहूदियों को मिला, ఇజ్రాయేలుకు అందింది. इजरायलियों को मिला, ఇజ్రాయేలుకు అందింది, యూదులకు అందింది. इजरायली और यहूदियों को मिला था। కొంతమంది యేసు ప్రభును స్వీకరించారు, कुछ लोगों ने मसीह को स्वीकार, కొంతమంది వ్యతిరేకించారు. कुछ बहुतों ने उसने उनका इनकार किया, కొంతమంది వ్యతిరేకించారు, बहुतों ने इनकार किया, కొంతమంది స్వీకరించారు. कुछ लोगों ने स्वीकारा है। అయితే तो फिर ఎవరైతే యేసు ప్రభును స్వీకరించారో जो कोई मसीह को अंगीकार किए వాళ్ళ हैं పాపం నుంచి విడుదల పొందారు, वो लोग पाप से छुटकारा శాపం पाएंगे, నుంచి విడుదల పొందారు, साप से छुटकारा पाएंगे, తీర్పు నుంచి విడుదల तो పొందారు, न्याय से भी छुटकारा पाएंगे, దేవుని క్రోధం నుంచి విడుదల परमेश्वर పొందారు. का प्रकोप से भी छुटकारा पाया అందులో है। మనం ఉన్నాం, उसमें उनमें हम भी है, మనం ధన్యులమే. हम धन्य हैं। అందుకే इसलिए ఆయన మన సమాధానమై ఉండి మీకును మాకును ఉండిన ద్వేషమును అనగా విధిరూపకమైన ఆజ్ఞలు గల ధర్మశాస్త్రమును తన శరీరమందు కొట్టివేటు చేత మధ్య గోడను పడగొట్టి మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. 13 और 14 क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वे व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। మధ్య గోడను పడగొట్టి, बीच का दीवार को ढाकर, మధ్య గోడ बीच का दीवार మతపరమైంది. जो जाति धर्म के अनुसार का, ఆయన ఇజ్రాయేలు దేవుడు, वो इजरायलियों का ईश्वर है, ఆయన యూదులు దేవుడు, वो यहूदियों का ईश्वर है, ఆయన బయట దేవుడు, वो बाहर का ईश्वर है, ఆయన बయట దేవుడు. वो बाहर का परमेश्वर అది है। కొట్టేశాడు. उस बात को उन्होंने ढा दिया है। అది నీకు నాకు బాగా తెలుసు. इस बात को आप और हम अच्छी तरह जानते మనం हैं। ప్రభువులో ఉన్నాం हम కాబట్టి प्रभु में है इसलिए మీకు మాకు బాగా తెలుసు. आपको और हमें अच्छी तरह पता ही ఇదే है। మనం నేర్చుకుంటున్నాం. यही बात हम ఇది सीखते हैं। మనకు శక్తి, ये हमारी शक्ति है, ఆత్మలో శక్తి. आत्मा में शक्ति है। ఎందుకంటే क्योंकि మా ఇజ్రాయేలుల కొరకే, మా యూదుల కొరకే యేసయ్య వచ్చాడు అనే ఒక మధ్య గోడ ఉంది, ఆటకమైన గోడ. ఆ గోడను పడగొట్టడని పౌలు గారు స్పష్టంగా
స్పష్టంగా ఎఫీసులు రాస్తున్నాడు. इफिसियों को पौलुस ने बड़ी साफ साफ ये लिखा है कि यहूदी और इजराइल समझते थे कि ये हमारे लिए ही आए बोलकर, तो उसी विचार की दीवार को ढा दिया करके बोलता है. పౌలు గారు అన్ని జనులకు సువార్త అందించడానికి దేవుడు తీసుకెళ్లాడు. तो पौलुस को अन्य जाति को सुसमाचार सुनाने के लिए लेके गया. పేతురు యూదులకు సువార్త అందిస్తున్నాడు. पतरस तो यहूदियों को सुसमाचार सुना रहा था. అయితే పౌలు గారిని రాజుల యొద్దకును అధికారుల యొద్దకును అన్ని జనులకును సువార్త అందించడానికి దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు. परमेश्वर ने चुन लिया कि पौलुस को अन्य जाति और राज्यों के पास जाकर सुसमाचार सुनाने को. అందుకే పౌలు గారు ఈ అన్ని జనులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, इसलिए जब पौलुस अन्य जाति से जब बात कर रहा है, ఎందుకంటే పౌలు బెన్యమీను సంతానం, क्योंकि पौलुस जो है बेन्यामीन की गोत्र 12 में, గోత్రాల్లో బెన్యమీను సంతానం. तो 12 गोत्रों में से बेन्यामीन की गोत्र में था. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన అన్ని జనులతో ఏం చెప్తున్నాడంటే, अभी वो अन्य जाति से क्या कहता है? ఆయన మన సమాధానమయ్యుండి మీకును మాకును ఉండిన దేశమును అనగా విధి రూపకమైన ఆజ్ఞలు గల ధర్మశాస్త్రమును శరీరమునందు కొట్టివేయుట చేత, क्योंकि वही हमारे मेल है जिसने दोनों की एक कर लिया कि अलग करने वाला दीवार को जो बीच में थी ढा दिया गया. మన సమాధానమై ఉన్నాడు యేసయ్య. वो हमारा मेल है यीशु मसीह. సమాధానం, దేవునికి మనకి సమాధానం కలుగజేశాడు. तो परमेश्वर हमारे बीच में मेल कराया है. విధి రూపకమైనటువంటి ఆజ్ఞలు గల ధర్మశాస్త్ర శరీరం మీద కొట్టివేశాడు. जो विधियों की रीति की जो आज्ञाएं हैं व्यवस्था के द्वारा उसे मिटा डाला. ఎందరైతే యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నారో వాళ్ళ మీద పాపం రాజ్యం చేయదని. जितनों ने यीशु मसीह को अंगीकार किया उनके ऊपर पाप राज्य नहीं करेगा बोला. ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రం ఏమంటుందంటే పాపి అని చెప్తుంది. क्योंकि व्यवस्था बताती है मनुष्यों को तो पापी है, పాపి అని చెప్తుంది. पापी बोलता ఇప్పుడు है. యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటే यीशु मसीह पर भरोसा నువ్వు करने పాపం నుంచి బయటకు వచ్చావు, से तुम पाप से छुटकारा पा దాన్ని लिया. కొట్టేశాడు. इसलिए प्रभु ने उसको काट डाला, मिटा మన डाला. మీద పాపం అనే ముద్రని కొట్టేశాడు. हमारे ऊपर जो मोहर थी पाप के उसे उन्होंने मिटा डाला. ఇక మనం పాపి అనకుండా కొట్టేశాడు. तो हम आगे को पापी ना रहे, पापी ना बोले, इसलिए काट डाला, मिटा విధి डाला. రూపకమైన ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రం అంటున్నాడు. तो कहता है कि वो अर्थात वे व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधि के रूप के अनुसार था. యేసు ప్రభు శరీరమందు కొట్టివేశాడు. यीशु मसीह ने अपने देह के द्वारा मिटा डाला. మనం తినాల్సిన దెబ్బలు ఆయన తిన్నాడు. तो हमने जो मार सहना था उन्होंने सह लिया. మనం ఎక్కాల్సిన సిలువ మన బదులు ఆయన ఎక్కాడు. हमने जो क्रूस में चढ़ना था हमारे बदले वो चढ़ गया. మనం నింద అవమానం పొందాల్సింది మన నింద అవమానం ఆయన మీద వేసుకున్నాం. हम निंदा को उठाना था, अपमान को उठाना था, मगर यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया. తన మీద వేసుకుని उन्होंने अपने ऊपर लेकर మనల్ని రక్షించాడు. हमें बचाया है. రక్షణ, उद्धार, రక్షణ, उद्धार, పాపము నుంచి విడుదల. पापों से छुटकारा. రక్షణ అంటే పాపం నుంచి విడుదల. उद्धार यानी कि पापों से छुटकारा. కానీ ఆ దినాలలో యేసుప్రభుని వ్యతిరేకించిన వారు, उन दिनों में जो मसीह यीशु के उल्लंघन किए थे, వాళ్ళు రోమియోల నుంచి మనల్ని రక్షిస్తారనుకున్నారు. उन्होंने सोचा कि ये जो है रोमियो से मैं बचाएगा. భౌతిక పరంగా వాళ్ళు ఏం ఆలోచించారంటే, भौतिक रीति से क्या सोचा था? రోమియోల నుంచి మనల్ని రక్షిస్తాడు. तो उन्होंने सोचा कि हमें रोमियो से बचाएगा. కానీ యేసుప్రభు సువార్త విన్నప్పుడు लेकिन यीशु मसीह की जब सुसमाचार सुनी, ఈయన మనల్ని రక్షించే అంత విధిగా ఇతనికి లేదు. उन्होंने सोचा ये रोमियो के हाथ से बचाने का सामर्थ्य नहीं रखा. కానీ మనిషిలో ఉన్న పాపాన్ని తీసివేయటానికి ఆయన వచ్చాడు. लेकिन यीशु आया था मनुष्य के अंदर के पाप को निकालने के लिए. ఎందుకంటే ఆదాము సంతానం, क्योंकि आदम का संतान, आदम का संतान, ఇందులో రాయబడినటువంటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే, इसके अंदर लिखी गई आज्ञा क्या है कि శపించబడ్డాడు ఆదాం. आदम तो शापित हुआ था, అవ్వ శపించబడింది. वह शापित हो गई थी. ఏదైనా నుంచి బయటకు వచ్చేసారు. आदम के वाटे से बाहर आ गए, ఎందుకంటే దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమించారు. क्योंकि परमेश्वर के आग्रह को उन्होंने उल्लंघन किया. ముందైతే మనం దేవుని రాజ్యానికి వారసులుగా ఉండాలి. तो हमें तो पहले परमेश्वर राज्य की वारिस होनी चाहिए. ఎందుకంటే ఆదాము గనుక అవ్వ గనుక పాపం చేయకపోతే अगर अव्वा आदम पाप नहीं किए होता, యేసు రావటం అంత అవసరం లేదు. यीशु आने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती. అక్కడ ఏదేను వనంలో ఒక పశువును వధించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. अदन की वाटिका में एक पशु का वध करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, అవసరం లేదు. नहीं होती కానీ जरूरत. ఆదాము అవ్వలు తప్పు చేయటం వల్ల, लेकिन आदम हव्वा जब पाप करने की वजह से, ఆజ్ఞను అతిక్రమించడం వల్ల, आज्ञा को उल्लंघन करने की वजह से, ఇప్పుడు మరలా మనల్ని రక్షించటానికి, ఆ పాపం నుండి శాపం నుండి రక్షించడానికి యేసయ్య వచ్చాడు. इसलिए हम सबको उस पाप से शाप से बचाने के लिए मसीह यीशु आ गया. అందుకే మాకును మీకును ఉండ ద్వేషమును అంటాడు. तो इसलिए कहता है आपके हमारे बीच में जो बैर था, ఎందుకంటే మీరు పాపులు, क्योंकि आप पापी है, మీకు రక్షకుడు లేడు. आपके लिए उद्धार करता नहीं ఇదిగో है. మాకు రక్షకుడు ఉన్నాడు, हमारे लिए उद्धार करता మాకు है, యేసయ్య ఉన్నాడు, हमारे लिए यीशु मसीह మా है, కులంలో పుట్టాడు, हमारी जाति में మా उत्पन्न మతంలో हुआ, పుట్టాడు हमारे धर्म में उत्पन्न हुआ. అనే
ఒక మధ్య గోడ, ఒక ద్వేషాన్ని కొట్టివేసేసి, इस प्रकार की बैर को यीशु मसीह ने मिटा डाला। అందుకే యోహాను గారు ఎందరైతే ఆయన అంగీకరించారో అందరూ రక్షించబడాల్సింది. इसलिए यूहन्ना ने बोला जितने लोग यीशु मसीह को अंगीकार किए वो सबकी सब उद्धार पाएंगे। ఎందరైతే అంగీకరించారు, जितनों ने अंगीकार किया, ఎందరైతే సిలువ దగ్గరికి వచ్చారు. जितने लोग क्रूस के पास आए थे, కాబట్టి इसलिए మధ్య గోడను తీసివేసి, बीच का दीवार को అంటే हटाकर పడగొట్టి गिराकर మన ఉభయులను ఏకము చేసి, हम दोनों को एक कर दिया। మనం ఇప్పుడు ఏకమైపోయాం. ఏ భేదం లేదు, అందరిని కలిపేసాడు. तो कोई फर्क ना रखते हुए सबको मिला दिया। పౌలు గారు అంటాడు, पौलुस कहता है యూదులని లేదు, ना यहूदी है, గ్రీకులని లేదు ना यूनानी है, కదా, ना अन्य जाति, అన్ని జాతి అని లేదు, ना अन्य जाति है, ఆడ అని లేదు, ना स्त्री है, మగ అని ना లేదు, पुरुष है, ఆడ అని లేదు, మగ అని ना లేదు. स्त्री है, ना पुरुष है, ఏ భేదం లేదు, कोई भेद नहीं है, फर्क नहीं है, ఏ భేదం లేదు, कोई भी फर्क नहीं, అందరూ సమానమే, सब बराबर है, అందరూ ప్రభువుని అంగీకరించవచ్చు, सब की सब मसीह यीशु का अंगीकार कर सकते हैं, అందరూ ప్రభువుని అంగీకరించవచ్చు. सब के सब प्रभु यीशु का अंगीकार कर सकते हैं। ఎవరు కూడా నేను నాకు తగదు, నా వల్ల కాదు అంటానికి వీలు లేదు. कोई भी ये नहीं कह सकता मेरे लिए योग्य नहीं है, मेरे बस की नहीं है। నేను యోగ్యుణ్ణి కాను, ये भी नहीं बोल सकता मैं योग्य नहीं हूँ, నా వల్ల కాదు, ना मेरे बस की है, నన్ను దేవుడు అంగీకరించడు मुझे प्रभु अंगीकार नहीं करेगा। అనే భేదమే లేదండి. ఇక్కడ इस प्रकार का कोई भेद नहीं है, ఏం లేదండి. कोई फर्क नहीं, క్రీస్తును రక్షకుడుగా ప్రభు అంగీకరించటమే. बस प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करना ही है। మొదట అంగీకరించు, पहले अंगीकार करो ఇక నడువు దేవుళ్ళు, और चलो प्रभु में, ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలో నడువు. उनकी दिए गए आज्ञाओं के अनुसार चलो। అప్పుడు 15వ వచనంలో అంటాడు, और इसी 15 में कहता है, ఇట్లు సంధి చేయిసు ఈ ఇద్దరిని తన యందు ఒక నూతన పురుషునిగా సృష్టించి తన శిలువ వలన ఆ ద్వేషమును సంహరించి దాని ద్వారా వీరిద్దరిని ఏక శరీరముగా చేసి దేవునితో సమాధాన పరచవలనని ఇలాగు చేసిన గనుక ఆయనయే మనకు సమాధానకారకుడై ఉన్నాడు. तो यहाँ से तो 15 में लिखा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था इसके आज्ञा विधियों की रीति भरते मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य को उत्पन्न करके मेल कर दे कि और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाएं। ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. हालेलुया। తన శిలువ వలన ఆ దేశమును సంహరించి, क्रूस के द्वारा उस बैर को खत्म कर दिया, ఆయన ఎక్కిన శిలువ వలన. उन्होंने जो क्रूस पर चढ़ा। చాలా మంది ఈ మధ్యన యేసు ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞలను అయోగ్యంగా చేస్తున్నారు. आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग मसीह यीशु के द्वारा दिए गए आज्ञा को अयोग्यता से करते हैं। చాలా మంది ఆ పునరుద్ధాన గుడ్ ఫ్రైడే దినంలో శిలువను ఎత్తుకుని నడుస్తారు. बहुत सारे लोग हैं उस गुड फ्राइडे या दिन में क्रूस को उठा के चलते हैं। నేను శిలువ ఎత్తుకుని నడుస్తాను, तो मैं क्रूस को उठा के चलूंगा बोल నేను ఒప్పుకున్నాను. मैंने मन्नत मान लिया हूँ। చాలా మంది అంటారు, बहुत सारे लोग నేను बोलते हैं, ఒప్పుకున్నాను, मैंने मन्नत माना हूँ, నేను శిలువ మోయాలనుకున్నాను, मैंने क्रूस उठाने के लिए सोचा हूँ। ఒక రోజు ఊరంతా శిలువ మోసి తిరగాలనుకున్నాను. मैं एक दिन ऐसा निर्णय किया कि मैं पूरा दिन भर क्रूस उठा के गाँव चलूंगा। తప్పండి ఇది. ये विचार गलत है। ఇక్కడ పౌలు గారు అంటాడు यहाँ पौलुस कहता है ఈ 2:16లో 2:16 में తన శిలువ వలన, अपने क्रूस के చూడండి द्वारा, ఇక్కడ ఏం రాశాడు, क्या बोला है, अपना తన శిలువ వలన क्रूस के द्वारा ఆ ద్వేషమును. उस बैर को, మనం శిలువ మోసే పని లేదండి, हम क्रूस उठाने की आवश्यकता नहीं है, మనం శిలువ మోసే పని లేదు. हम एक क्रूस उठाने की आवश्यकता नहीं है। మనం బాధలు, శోధనలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు అన్నిటిని సహించి ప్రభువులో నడవాలి. हम ये जो मसीह के नाम से आने वाला दिक्कत, समस्या, संकटों का सामना करते हुए प्रभु में चलना। అదే అందుకే అన్నాడు నా శిలువను ఎత్తుకొని అని. इसलिए बोला था तुम अपने क्रूस को उठाओ। కాబట్టి इसलिए శిలువ అంటే వీళ్ళు అక్షరార్థంగా తీసుకున్నారు. इस क्रूस को उन्होंने अक्षर के तौर पर लिया। ఆయన చెప్పిన మాట उनके कहने वाली बात చాలా మంది క్రైస్తవులు గాని కాపర్లు గాని అక్షరార్థంగా बहुत తీసుకుంటున్నారు. सारे ईसाई लोग जो है अक्षर के तौर पर ले रहे। ఎవరైతే తన శిలువ ఎత్తుకుని వెంబడించరో जो कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलेगा, దీన్ని అక్షరార్థంగా తీసుకున్నారు. उसको अक्षर के तौर पर అందుకని శిలువ మొత్తం इसलिए ఒప్పుకుంటున్నారు. खुद ही वो लकड़ी का क्रूस उठाने के लिए निर्णय लेते। ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే उन्होंने क्या कहा था कि బాధలు, శోధనలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, అనేకమైన రోగాలు, వ్యతిరేకతలు అన్నిటిని తట్టుకుని, उनका कहना है कि मेरे खाते आपको जो संकट, समस्या, बीमारी, दिक्कतें आते तो उन सबका भी सामना करते हुए चलना। పౌలు గారు దీనికి మంచి చక్కని మాట చెప్పాడు. पौलुस ने इसके लिए भी बड़ी अच्छी तरह बात कहा है। గలతీ రాసిన పత్రిక 2:20లో गलती की लिखी हुई 2:20 में నేను సిలువ కొట్టబడ్డాను. मैं क्रूस पे टोका गया हूँ। చూసారా, देखा,
నేను సిలువ కొట్టబడ్డానంటే मैं ఏంటి? क्रूस को टोका गया हूँ मतलब क्या है कि ఇక నాదంటూ ఏమి లేదు, मेरा बोलकर अपना कुछ भी नहीं है, నాదంటూ ఇక ఏమి లేదు मेरा కాబట్టి अपना बोलकर कुछ भी नहीं ఇక है, నేను ప్రభువులో ఉన్నాను. मैं प्रभु में ही हूँ, ప్రభువే నన్ను నడుపుతాడు, प्रभु मुझे चलाता है, ప్రభువే నన్ను నడుపుతాడు, प्रभु ही मुझे चलाता है, ప్రభువే నన్ను ప్రభువులో కొనసాగిస్తాడు. प्रभु ही मुझे प्रभु में आगे बढ़ाएगा. కాబట్టి इसलिए ఇప్పుడు ఆయన సిలువకు కొట్టబడ్డాను అంటే ఆయన సిలువ వేయబడ్డాడా చెప్పండి? तो पौलुस का कहने का मतलब है क्रूस में ठोका गया, इसके मतलब क्या? पौलुस तो क्रूस पे चढ़ गया. ఆయన అసలు జీవితంలో ఎప్పుడు సిలువ ఎక్కలేదే, उन्होंने तो अपनी जिंदगी में क्रूस पे तो नहीं चढ़ा, సిలువ ఎక్కలేదే. नहीं चढ़ा. మరి ఎందుకు అన్నాడు నేను సిలువ కొట్టబడ్డానని? फिर क्यों कहा था उन्होंने मैं क्रूस में ठोका गया हूँ, నేను సిలువ కొట్టబడ్డాను मैं क्रूस को ठोका गया हूँ? ఎందుకన్నాడు ఆ మాట? क्यों कहा? ఎందుకన్నాడంటే क्यों कहा कि శ్రమలో क्लेश, యేసయ్య సిలువలో మన కొరకు శ్రమలు అనుభవించాడు, यीशु मसीह ने क्रूस में हमारे लिए क्लेश उठाया, బాధలు అనుభవించాడు, तकलीफ उठाया है, దుఃఖం అనుభవించాడు, दुख उठाया है, సమస్యలు, समस्या, అవమానము, अपमान, నింద, निंदाएं హేళల్లో और मैं टट्टों में उड़ाया गया. సిలువలోనే ये सारा कुछ इस क्रूस में हुआ. సిలువెత్తుకున్న దగ్గర నుండి, जब से क्रूस उठाया, అసలు చెప్పాలంటే గచ్చమైన తోట దగ్గర నుండి, अगर देखा जाए तो गेत्सेमनी बाग से लेकर గచ్చమైన తోటలో పుట్టుకున్న దగ్గర जब నుండి गेत्सेमनी बाग में उनको पकड़ा था, ఆయన సిలువేసేంత వరకు जब तो उनको क्रूस पे नहीं चढ़ाया, శ్రమలే శ్రమలో कलेश ही कलेश था, చాలా అవమానాలు నిందలు బాధపడ్డాడు. बड़ा अपमान और निंदाओं को सहा. మనం కూడా हम भी ఆ సిలువలో యేసయ్య అనుభవించినటువంటి ఆ బాధలో क्रूस में जो यीशु मसीह ने तकलीफ को మన महसूस మీద किया, మోసుకుంటూ वो भी अपने ऊपर लेते हुए, వెనకంజి వేయకుండా पीछे ना हटते हुए, వెనకంజి వేయకుండా पीछे ना हटते हुए యేసు వైపు నడవాలి, यीशु की ओर ही बढ़ते जाना है, యేసు వైపు నడవాలి. यीशु की ओर ही बढ़ते जाना है. అందుకే इसलिए ఆ ద్వేషమును సంహరించి దాని ద్వారా వీరిద్దరిని ఏక శరీరముగా చేసి దేవునితో సమాధాన పరచవలని ఇలాగు చేసెను. इसलिए उस क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाया और परमेश्वर से मिलाया. కాబట్టి इसलिए ఆయనయే మనకు సమాధాన కర్తయ్యును. वो ही हमारा मेल मिलाप कराने ఈ वाला. లోకంలో इस संसार में ఎవ్వరు కూడా తండ్రికి ప్రజలకి మధ్యలో సమాధాన కార్యం చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరండి. इस संसार में कोई भी पिता परमेश्वर की और लोगों संसार के लोगों के बीच में मेल कराने वाला कोई भी नहीं है यीशु के अलावा. అందుకనే इसलिए 17వ వచనంలో 17 में देखते हैं, మరియు ఆయన వచ్చి దూరస్తులైన మీకును సమీపస్తులైన వారికి సమాధాన సువార్తను ప్రకటించెను. उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया. ఎందుకని ఎబ్రిల్ పత్రికలు అంటాడు, इसलिए हिब्रानियों में कहता है, వారు విన్నట్టే సువార్తను మనం విన్నాం, మనం విన్నట్టే ఇప్పుడు సువార్త వాళ్ళు కూడా విన్నారు. जैसे वो लोग सुसमाचार सुने थे हमने भी सुना, जैसे आजकल हम सुनते हैं उस प्रकार उन्होंने भी सुना, వాళ్ళు కూడా విన్నారు, उन्होंने भी सुना, సువార్త అందరూ విన్నారు. सुसमाचार को सबने सुना. అందుకే इसलिए ఆయన వచ్చి దూరస్తులైన మీకును సమీపస్తులైన వారికి సమాధాన సువార్తను ప్రకటించాడు. इसलिए वो आकर तुम्हें जो दूर थे और जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया. 18వ వచనంలో 18 में लिखा है, ఆయన ద్వారానే మనము ఉభయులము ఒక్క ఆత్మ యందు తండ్రి సన్నిధికి చేరగలిగి ఉన్నాము. क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता का पास पहुंच होगी. మంచి మాట ఇది. होती है ఆయన ద్వారానే, उन्हीं के द्वारा, ఆయన తప్ప ఎవ్వరూ కూడా లేరని మన పరలోకం తీసుకెళ్తానికి. उनके अलावा कोई भी नहीं है इन लोगों को स्वर्ग राज में ले जाने के लिए. మనము ఉభయులము, हम दोनों అన్ని జనులు, निजाति, స్వజనులు, स्वजाति, ఇజ్రాయేలులు, యూదులు. यहूदी और इजरायली. ఉభయులంటే వీళ్ళిద్దరేనండి. तो यहूदी दोनों, వాళ్ళకే సువార్త అందింది, మనకే సువార్త అందింది. उनको भी सुसमाचार सुना गया, जो हम माने जाते हैं हमको भी सुसमाचार सुना. మొదటి శతాబ్దంలో पहली शताब्दी में యేసు ప్రభుల వారు यीशु मसीह అపోస్తుల్ని ఎన్నుకుని प्रेरितों को चुना, ఆ యెరూషలేము చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలంతా సువార్త అందించాడు. यरूशलेम के आसपास की सारे जगहों में सुसमाचार सुनाया. ఆ తర్వాత उसके बाद యేసు ప్రభు यीशु मसीह చనిపోతూ जब उनकी मृत्यु होने पर తను ఎన్నుకున్నటువంటి 12 మంది శిష్యుల్ని उन्होंने जो चुना 12 चेलों को పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని వాళ్ళకిచ్చి पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें दिया. సర్వలోకానికి వెళ్లి సర్వసృష్టి సువార్త చెప్పమన్నాడు. उनसे कहा कि तुम सारे जगत में जाओ, सभी लोगों को सुसमाचार सुनाओ. సర్వలోకానికి వెళ్ళండి, सारे सृष्टि में जाओ, సర్వ సృష్టికి సువార్త అందించండి, सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, అందరిని శిష్యులు చేయండి, सबको चेले बनाओ, బాప్తిసాలు ఇవ్వండి. बपतिस्मा दो, తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ నామములో బాప్తిసాలు ఇవ్వండి, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, బాప్తిసాలు ఇవ్వండి. बपतिस्मा दो. కాబట్టి इसलिए ఆజ్ఞ ప్రకారం
ప్రకారమే మనం ఇప్పుడు పని చేస్తున్నాం. उसी आज्ञा के अनुसार हम काम करते. అపోస్తులు కూడా प्रेरित भी అదే పనిలో ఉన్నారు. इसी काम पे थे. ఆ పని కొరకు వాళ్ళు హతసాక్షులైపోయారు. उसी काम के लिए वो लोग हतसाक्षी हो गए. హతసాక్షులైపోయారు. हतसाक्षी हो गए. నిందలు అవమానాలు భరించారు. निंदा और अपमानों को बर्दाश्त ఈ करने రోజు के- నిజమైన సిలువ యోధుడు आज हकीकत का क्रूस का योद्धा అంటే ఎవరో శ్రమలో क्लेश को झेलने वाला. సిలువ యోధుడు అంటే సిలువ కాదండి. तो क्रूस का योद्धा मतलब वो क्रूस नहीं है. సిలువ ఎందుకు అంటున్నామంటే గుర్తు. क्रूस किस लिए बोलते हैं? पहचान के लिए. మీకు అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहा है? సిలువ అనేది ఒక గుర్తు. क्रूस जो है क्लेश का एक మెడలో వేసుకు తిరిగేది కాదు సిలువ. गले में लटका कर चलने वाला नहीं है. మెడలో వేసి తిరిగేది కాదు. गले में लटका कर चलने वाला नहीं है. చర్చిల్లో పెట్టి ఆల్టర్ మీద పెట్టి పూజించేది కాదు. चर्च में और आल्टर में रखकर हाथ जोड़ने वाला नहीं है. గుర్తు. एक चिन्ह है. చర్చి పైన ఎందుకు పెడతాం? चर्च के ऊपर क्यों रखते हैं? ఈ ఉన్న ప్రజలకి తెలియటానికి గుర్తు. आसपास के लोगों को मालूम पड़ जाए, इसी का पहचान है वो. అందుకని పైన పెడతాం. इसलिए वो चर्च के ऊपर रखते हैं. చర్చి లోపల బలిపేటాలు కట్టి ఆల్టర్లు పెట్టి పూజించడానికి కాదు. तो चर्च के अंदर ना वेदी बनाते हैं, ना आल्टर बनाते हैं, ना उसकी पूजा करते हैं. మోకరించి అటువైపు తిరిగి ప్రార్థన చేయటానికి కాదు. ये भी नहीं है केवल वेदी की ओर ही घूम कर प्रार्थना करे घुटनों ఇది में आकर. తప్పుడు ఆచారం. एक गलत विचार है. తప్పు స్వార్థను మనము వ్యర్థం చేస్తున్నాం. हम सुसमाचार को व्यर्थ कर रहे हैं. अगर ऐसा వాక్యం करते అర్థం तो। కాక वचन ना समझने చాలా समझने మంది की वजह స్వార్థను से, వ్యర్థంగా ఆరాధిస్తున్నారు. तो बहुत सारे लोग सुसमाचार को ना समझते व्यर्थ आराधना करते हैं. కాబట్టి इसलिए ఆయన ద్వారానే उन्हीं के द्वारा ही మన ఉభయలము हम दोनों ఉభయలము అన్ని జనులు अन्य जाति స్వజనులైన ఇజ్రాయేలు जाति యూదులు जो इजराइली और यहूदी है, ఒక్క ఆత్మయందు एक ही आत्मा के द्वारा, ఒక్క ఆత్మయందు एक ही आत्मा में. ఏంటిది? పరిశుద్ధాత్మ वो क्या है कि पवित्र आत्मा. కదా. పరిశుద్ధాత్మ మనకు అన్ని ఇస్తాడు. पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको सब कुछ देगा. అన్ని ఇస్తాడు. అన్ని భాషలు కూడా ఇస్తాడు अन्य भाषा भी देता है నువ్వు కోరుకుంటే. अगर आप चाहोगे. నాకు కావాలి मुझे चाहिए चाहिए ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు, మనం మాట్లాడతాం కాదు. ऐसा नहीं है कोई और बातें कर रहे हैं, अन्य भाषा हम भी बोले बोल कर ఆయన ఇస్తాడు. वो देगा. ఆ అనుభవం वो अनुभव ఇస్తాడు. वो अनुभव भी देगा. అన్ని భాషల్లో మాటలు అందిస్తాడు. अन्य भाषा के लिए बातों को हम तक पहुंचाएगा. భౌతికమైన మాటలు మనకు అయిపోయినప్పుడు అన్ని భాష మాటలు ఇస్తాడు. तो भौतिक रीति से बातें हमारे मुंह से निकलना खत्म हो जाता है, तब वो अन्य भाषा को देता है. భౌతికంగా పవిత్రాత్మ ఆయన మనలో ఉండి మూలుగుల ద్వారా మనతో ప్రార్థన ద్వారా మాట్లాడతాడు. तो सबसे पहले जो है पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर और कराने के द्वारा हमारे से बात कराता है. ఒక్క ఆత్మయందే एक ही आत्मा के द्वारा, అదే పరిశుద్ధాత్మ. यही पवित्र आत्मा है. యేసు ప్రభులో 3.5 సంవత్సరాలు ఉన్న ఆత్మ यीशु मसीह में 3.5 वर्ष रहने वाली మన आत्मा ఉభయులను हम दोनों को ఒక ఆత్మయందే एक ही आत्मा के द्वारा తండ్రి సన్నిధికి చేరగలిగి ఉన్నాము. पिता के समीप जा सकते हैं. తండ్రి సన్నిధికి చేరగలిగి ఉన్నాము. हम इस रीति से पिता के निकट जा सकते ఒక हैं. కుమారుడు యేసయ్య, एक पुत्र यीशु है. దేవుడు యెహోవా దేవుడు, पिता परमेश्वर यहोवा ఆత్మయున్నాడు. आत्मा है. ఒక్క ఆత్మ एक ही आत्मा పరిశుద్ధాత్మ. पवित्र आत्मा, ఇదే మనకి రక్షణ. यही हमारा उद्धार है. తర్వాత 19వ వచనంలో इसी में 19 देखिएगा. కాబట్టి మీరిక మీదట పరజనులను పరదేశులను ఉండక పరిశుద్ధులతో ఏక పట్టణస్థులను దేవుని ఇంటివారు ఉన్నారు. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए. ఇప్పుడు మనము अभी हम దేవుని ఇల్లు అయ్యాం. परमेश्वर का घर हो गए. అర్థమవుతుందా? సమझ- హృదయము దేవాలయము. हृदय परमेश्वर का मंदिर है. ఈ హృదయాన్ని ఎవరు పాడు చేస్తారో మేము వాళ్ళని పాడు చేస్తాం. इस हृदय को जो कोई नाश करेगा, मैं उन्हें नाश करूंगा. దేవుడు అనుబంధించిన ఆహారం తప్ప ఇంకా ఏది కూడా మనము లోపలకు పోనీయకూడదు. परमेश्वर ने जो इजाजत दिया उस प्रकार की भोजन वस्तुओं के अलावा कोई भी और चीज हमारे अंदर नहीं जाने देना. ఆహారము भोजन वस्तुएं అది ఎందుకు? वो क्यों हुए? బలపడటానికి. हम शरीर में యేసు बल ప్రభువు प्राप्त करने అన్నాడు, के लिए. यीशु मसीह ने भी నేను कहा था, తినుచు త్రాగుచూ వచ్చాను. मैं खाते पीते आया हूँ. తినుచు త్రాగుచూ मैं వచ్చాను. खाते पीते आया हूँ. దేవుడు అనుమతించింది. परमेश्वर ने जो इजाजत దేవుడు दिया, తినమన్నది. परमेश्वर ने जो खा सकते हैं करके దేవుడు తినమన్నది जो परमेश्वर ने कहा खा सकते हैं, తినాలంతే. उसी को ही खाना అదే केवल, తినాలి. वो केवल वही खाना, అదే మనకు లోపలికి పోవాలి. वही हमारे अंदर जाना है. ఆ శక్తి మనకు దేవుడు ఇచ్చాడు. उस शक्ति प्रभु ने हमें दिया. ఇక అంతగా తప్పితే మన హృదయాన్ని పాడు చేసే ఏ అశుద్ధమైనవి గాని మన శరీరాన్ని పాడు చేసే గాని మనం లోపలకు పోనివ్వకూడదు. इसके अलावा ना हमारे देह को खराब करने वाला, ना हमारी आत्मा को खराब करने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए. డాక్టర్లు కూడా అంటారు, डॉक्टर लोग भी कहते हैं నువ్వు అద్దెన బాకు, आप ये मत खाओ, ఇద్దెన బాకు, वो मत खाओ.
అద్దినబాకు ఇద్దినబాకు वो చెడ్డ मत खाओ ये मत खाओ करके बोलते చెడ్డ हैं। అలవాట్లు बुरी आदतें మన ఇంటి వాళ్ళు కూడా అంటారు, हमारे घर के लोग भी बोलते हैं, నువ్వు అది చెయ్యొద్దు, तो तुम फलाना मत करो, నువ్వు ఇది తినొద్దు तुम फलाना मत खाओ, అంటూ ఉంటారు बोलते हैं बोलते हैं ना। కాబట్టి इसी प्रकार ఆహారం తినవద్దు ఎవరు అనరు, तो भोजन वस्तु खाने को कोई मना नहीं करेगा, భయ ఆహారం తినబాకని ఎవరు అనరు. अन्न मत खाना करके कोई नहीं बोलेगा। ఏదైనా అనారోగ్యం వస్తేనే తప్ప, कोई बीमार हो गए तो अभी అనారోగ్యం వస్తే बीमार होने पर ఆహారం కొంచెం ఒక వారం రోజులు తినొద్దు అంటారు तो भोजन वस्तुओं को लेकर कुछ बताते, परहेज करने को बोलते हैं, కదా. है ना। కాబట్టి इसलिए ఇక మీదట మీరు పరజనులను పరదేశులై ఉండక, इसलिए अब वो विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। విదేశీ అంటే మీరు ఇక ఇండియా వాళ్ళు, विदेशी यानी कि ये नहीं बोलना कि यानी कि आप हिंदुस्तान के हो, మీరు అమెరికా వాళ్ళు, आप अमेरिका के हो, మీరు రష్యా వాళ్ళు, आप रशिया के हो, మీరు ఇజ్రాయేలు आप ఇజ్రాయేలీ इजरायली के है, యెరూషలేం వాళ్ళు, यरूशलेम के हैं। అవి లేవండి. ఇక अब यीशु मसीह में ये सब नहीं है, ఇక లేవండి. ये सब नहीं है। యేసు క్రీస్తులో అందరికి సువార్త అందించబడింది. यीशु मसीह में सबको सुसमाचार सुनाया गया। యేసు ప్రభు చెప్పారు, 3వ శతాబ్దంలో అపోస్తులు ఎన్నుకుని అందరికి సువార్త అందించాడు. मैंने पहले बताया था, यीशु मसीह ने पहली शताब्दी में प्रेरितों को चुना, उनके द्वारा सबको ఆ सुसमाचार తర్వాత सुनाया। అపోస్తులు ప్రపంచాలు పంపించాడు. उसके बाद और उन्हें प्रेरितों को पूरा दुनिया में भेज दी। కాబట్టి ఇప్పుడు మనం రక్షించబడిన వారితోటి అంటే పరిశుద్ధులతో ఏక పట్టణస్థులమును దేవుని ఇంటి వారమై ఉన్నాం. पवित्र लोगों के संग ही परदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। మనలో హృదయంలో వాక్యం ఉండాలి. हमारे हृदय में वचन ही होने మన హృదయంలోకి వాక్యం వెళ్తే अगर हमारे हृदय में वचन जाएगा, మనలో ఉన్న చెడ్డ గుణాలన్నీ బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. हमारे अंदर के सारे बुरे लक्षण बाहर चला అందుకే जाएगा। వాక్యాన్ని తిను అంటాడు. इसलिए कहते हैं वचन को खाओ, వాక్యం తిను. वचन को खाओ। వాక్యం గనక లోపలికి వస్తే अगर वचन हृदय में जाएगा దేవునికి అవిష్టమైన అన్ని బయటకు तो వెళ్ళిపోతాయి. परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता ना, वो सारा कुछ बाहर निकल जाएगा। అన్ని అయిష్టం బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. जो परमेश्वर को अच्छा ना लगने वाला हर चीज बाहर चला जाएगा। ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి చెప్తాను. 2 व्यक्तियों को लेकर बताता हूँ। ఆ ఇద్దరు కోపాన్ని ఎట్లా అణిచివేసారో, కోపాన్ని ఎట్లా దిగమింగారో వాళ్ళిద్దరి గురించి చెప్తాను. तो 2 जनों के बारे में बताता हूँ कि वो दोनों जने गुस्सा को किस प्रकार कंट्रोल किया, ऐसे उसको नियंत्रण किया, हम बता देंगे। కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నారు. गुस्सा को अपना कंट्रोल में रखा है। ఎట్లా కంట్రోల్ कैसा చేస్తున్నారంటే, कंट्रोल में रखा? ఒక అతనేమో డాక్టర్ एक तो डॉक्टर है, ఒక వ్యక్తి ఏమో మంచి శిల్పకారుడు, एक तो अच्छी शिल्पी है, మంచి శిల్పకారుడు अच्छी शिल्पी है ఒక వ్యక్తి. एक व्यक्ति। అయితే तो फिर ఈ శిల్పకారుని దగ్గర ఒక కుక్క ఉందంట. तो ये शिल्पी के पास एक कुत्ता था, ఒక కుక్క ఉంది. एक कुत्ता। తన ఫ్రెండ్ డాక్టర్, उसका दोस्त था, उनका दोस्त था डॉक्टर था। ఈ ఒక పుండు వచ్చిందంట కుక్కకి. कुत्ते को एक घाव हो गया, పుండు వచ్చిందంట. एक फुंसी सी हो गई। అయితే तो फिर వెంటనే తన దోస్తుని డాక్టర్ ను పిలిచాడు. तुरंत अपने दोस्त जो डॉक्टर था उन्हें बुलाया, త్వరగా రావాలి, నువ్వు जल्दी आना होगा आपको, త్వరగా రావాలి, जल्दी आओ, కొంచెం నువ్వు ఇలా చేయాలి, आपको అంటే నువ్వు కొంచెం ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, వైద్యం చేయాలి. आप थोड़ा इलाज करना पड़ेगा, अंदर जल्दी आओ। ఈయన పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. वो डॉक्टर भागते हुए आ गया, పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి आकर పేషెంట్ ఏడి అని అడిగాడు. पेशेंट कहाँ है करके पूछा, కుక్కను చూపించాడు. कुत्ते को दिखाया। బాగా కోపం వచ్చిందంట. डॉक्टर को बड़ा गुस्सा आ गया, అరే నేను ఇంత స్పెషలిస్ట్ ని, मैं तो अच्छा स्पेशलिस्ट हूँ, ఇంత డాక్టర్ ని, मैं इतना बढ़िया डॉक्टर हूँ, నన్ను ఈ కుక్కకి ట్రీట్మెంట్ చేయమంటాడా? मुझसे कहता है कि इस कुत्ते को ट्रीटमेंट करने को। లోపల బాగా కోపం వచ్చింది, अंदर बड़ा गुस्सा आ गया, కానీ ఏమనకుండా लेकिन कुछ ना बोलते हुए తన ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ తీసుకుని अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, ఆ కుక్కకు చక్కగా శుభ్రంగా కడిగి उस कुत्ते को घाव को अच्छी तरह धो తన కోపం దిగమింగుకుని अपना गुस्सा को निगल कर ఏం ప్రకటించకుండా कुछ प्रकट ना करते हुए తన శుభ్రంగా కడిగి अच्छी तरह धो दिया, వెళ్ళిపోయాడు. चला गया। ఆ తర్వాత उसके बाद ఈ శిల్పకారుడు ये जो शिल्पी है నెల వరకు చూశాడు. 1 महीने तक देखा, బిల్లు బెట్ల. उसने बिल नहीं रखा, डॉक्टर ने कितना बिल हुआ था, ఎంత బిల్లు అయిందా బిల్లు బెట్ల. कितना खर्चा हुआ, उसका बिल नहीं रखा था। ఏంటి బిల్లు పెట్టలేదని చెప్పి तो इन्होंने सोचा क्यों इन्होंने बिल नहीं रखा, బిల్లు పెట్టలేదని చెప్పి बिल नहीं रखा बोलकर ఆ బిల్లు పెట్టలేదని చెప్పి ఆ ఇంటికి వెళ్ళాడంట. तो डॉक्टर का घर गया, బిల్లు పెట్టలేదండి. बिल क्यों नहीं रखा बोलकर। డాక్టర్ అన్నాడంట, डॉक्टर ने कहा ఏంటి వచ్చావు అన్నాడంట. क्यों आए हो, అయ్యా బిల్లు పెట్టలేదు, నువ్వు బిల్లు పెట్టాను. आपने बिल नहीं दिया इसलिए वो बिल दे दो आपका। ఎవరిని? खर्चा ఈ का। శిల్పకారుణ్ణి. शिल्पी से कहा, మంచి ఆర్టిస్ట్ ఇతను, अच्छे आर्टिस्ट है वो, మంచి బొమ్మలు వేస్తాడు, अच्छी चित्र खींचता है, మంచి పెయింటర్స్ మంచి బొమ్మలు వేస్తాడు. अच्छी तरह चित्र बनाता है। వెంటనే డాక్టర్ అన్నాడంట, तुरंत डॉक्टर ने कहा అదిగో నా బీరువా ఉంది, मेरा बीरवा है उधर, నా బీరువాకి పెయింట్ అయ్యి అన్నాడు. मेरा अलमारी को पेंट कर दो।
వెంటనే ఇతను అనుకున్నాడంట, तुरंत इस शिल्पी ने सोचा అంటే నేను మా ఇంటికి పిలిచి కుక్కకు ట్రీట్మెంట్ చేయమన్నానని చెప్పి అని मैं अपना घर बुला के कुत्ते को ट्रीटमेंट कराने को बोला था, इसलिए ఇప్పుడు నన్ను ఈ బీరువాకు పెయింట్ వేయమంటున్నాడు. अब मुझसे कहता अलमारी को पेंट कर दो, ఈ బీరువాకు పెయింట్ అయి నీ డబ్బులు చెల్లించబడతాయి అని అన్నాడు. इस अलमारी में पेंट कर दो, तुम्हारा जो देना था वो माफ हो जाएगा. మంచి శిల్పకారుడు, మంచి పెయింటరు, మంచి బొమ్మలు వేస్తాడు. ये तो अच्छी शिल्पी था, अच्छी चित्र खींचने वाला था. భలే కోపం వచ్చిందంట, इसको बड़ा गुस्सा आ गया, బాగా కోపం వచ్చిందంట. बड़ा गुस्सा आ गया. అసలు ఏం ప్రకటించకుండా, कुछ प्रकट ना करते हुए, ఏం అనకుండా, कुछ भी ना बोलते हुए, కోపం దిగమింగుకుని गुस्सा को निगल लिया, పెయింట్ వేయటం మొదలు పెట్టి, पेंट करना शुरू कर दिया. పెయింట్ వేయటమే కాదు, पेंट करना ही नहीं, మంచి చిత్రాలు గీసాడంట. तो उसके ऊपर अच्छी चित्र भी खींच लिया, మంచి చిత్రాలు. अच्छी चित्र भी. తన కోపం అంతా ఆపుకుని तना अपना पूरा गुस्सा को कंट्रोल करके సరే వెళ్ళిపోతున్నాను. फिर कहा जा रहा हूँ. చూసారా, देखा వీళ్ళిరువురు ये दोनों ఆ కోపాన్ని ఎట్లా దిగమింగుకున్నారు. अपना गुस्सा को कैसे कंट्रोल किया, देखो. కాబట్టి శక్తిమంతులు. इसलिए नमूने कहते हम बड़ा शक्तिशाली है. ఎంత బలవంతుడైనా, कितना बलवान क्यों ना हो, పెద్ద కింటాలు సౌ కింటాలు బరువెత్తే వాళ్ళైనా, तो बड़े बड़े क्विंटल वजन उठाने वाला भी क्यों ना हो, వాళ్ళు దేవునికి ఇష్టలు కాదు. కానీ वो परमेश्वर के पसंद लोग तो नहीं. కోపాన్ని దిగమింగుకున్న వీళ్ళు దేవుని బిడ్డలు. तो गुस्सा को अपना कंट्रोल में रखने वाला यही लोग परमेश्वर के ఆ लोग हैं. కోపాన్ని జయించారు. उस गुस्सा को जीत लिए. అందుకనే इसलिए యాకోబు याकूब 1:20 याकूब का 1:20 యాకోబు 1:20లో याकूब की 1:20 में చూడండి, देखिए అక్కడ మంచి మాట రాయబడి ఉంది. वहाँ पर लिखा हुआ कि మనిషి కోపం అంట యాకోబు దేవుని నీతిని నెరవేర్చదని రాయబడి ఉంది అక్కడ. क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता, అక్కడ రాయబడి ఉంది. लिखा हुआ है. యాకోబు 1:20 याकूब का 1:20 1:20 ఎందుకనగా నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేర్చదు. क्योंकि मनुष्यों का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता. చూడండి, అందుచేత సమస్త కల్మషమును విర్రవీగుచున్న దుష్టత్వమును మాని లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తిగల వాక్యమును సాధ్యత అంగీకరించుడి. 21 में लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन की नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है. లోపల నాటబడి हृदय में बोया गया, ఆత్మను రక్షించుటకు శక్తిగల వాక్యము. आत्माओं को बचाने का सामर्थ्य रखने का ఆ వాక్యం మనలోకి వెళ్ళిపోవాలి. ये वचन हमारे हृदय में जाना है. ఆ వాక్యం ఎప్పుడైతే మనలోకి వెళ్ళిపోద్దో, ये वचन जैसे हमारे हृदय में जाएगा, మనలో ఉన్నటువంటి దేవునికి ఇష్టమైన బయటకు వచ్చేస్తాయి. हमारे अंदर की परमेश्वर को अच्छा ना लगने वाला हर एक विषय बाहर आ जाएगा. అంత ఖచ్చితంగా క్రీస్తు స్వభావంలాగా అయిపోతాం. बिल्कुल ठीक मसीह की सी स्वभाव हो जाएगी हमारी. సాత్వికముతో అంగీకరించుడి. नम्रता से ग्रहण करो. మీరు వినువారు మాత్రమై ఉండి మిమ్మును మీరు మోసపుచ్చుకొనకుండా వాక్య ప్రకారము ప్రవర్తించువారై ఉండుడి. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं. ఎవడైనను వాక్యమును వినువాడై ఉండి దాని ప్రకారం ప్రవర్తించిన వాడైతే వాడు అద్దములో తన సహజ మహమును చూసుకొని మనుషుని పోలి ఉన్నాడు. क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला नहीं हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है. వాడు తన్ను చూసుకొని అవతలికి పోయి తను ఎట్టివాడో వెంటనే మర్చిపోవును కదా. इसलिए वे अपने आप को देखकर चला जाता और परंतु भूल जाता है कि मैं कैसा था. చూసారా, देखा, నేను రక్షణ పొందాను, मैंने उद्धार पाया हूँ, మర్చిపోతాం. भूल जाते हैं हम. నేను రక్షణ పొందాను, मैंने उद्धार पा लिया हूँ, మనం మర్చిపోతాం. इस बात को हम भूल जाते हैं. రక్షణ పొందిన వాడు ఎలా ఉండాలో మనం మర్చిపోతాం. उद्धार पाए हुए लोग कैसा रहना चाहिए वो भी भूल जाते हैं. మనం క్రీస్తులో ఉన్నాము, हम मसीह में हैं, క్రీస్తులో ఉన్నాం. मसीह में हैं, అందుకే ప్రియులారా, इसलिए प्रिय దేవుని ఇంటి వారమై ఉన్నాం. हम परमेश्वर के घराने के हैं. దేవుని ఇల్లు परमेश्वर का घर అంటే మనమే यानी कि हम ही परमेश्वर का घर. వాక్యం ద్వారా కట్టబడ్డ సజీవుల రాళ్లతోటి, वचन के द्वारा यानी कि जीवित पत्थर के द्वारा बनाए गए, సజీవమైన రాళ్లతో కట్టబడ్డ దేవుని ఇల్లు, पत्थरों से बनाए गए परमेश्वर का घर है. అందుకే इसलिए మన కోపం అంట हमारा गुस्सा ఎఫెసీయుల పత్రిక 4:26 రాస్తాడు. एफेसियों की 4:26 में लिखता है, మన కోపం అంట हमारी गुस्सा जो మనకి है, ఎంత కోపం వచ్చినా चाहे हमें कितना भी गुस्सा क्यों ना है,
వెంటనే సాయంకాలానికల్లా మన కోపం అంట పూర్తిగా పోవాలంట. तो शाम तक हमारे गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए. 2:26 यहाँ पे लिखा है इफिसियों का 2:26. ఎవరు రాయబడిందంట? क्या लिखा हुआ है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो, हाँ। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे. అది సాయంకాలం వల్ల మన కోపం పోవాలి. शाम तक हमारे गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए. అసలు కోపాన్ని దిగమింగాలి. गुस्सा को कंट्रोल करनी चाहिए. వాళ్ళే ప్రభువులో బలపడతారు. वही प्रभु में बल पाया हुआ लोग है. వాళ్ళే బలపడతారు. वही बल पाया हुआ लोग. కోపం ఉంటే మనం ప్రభువులో బలపడలేం. अगर गुस्सा अंदर रहेगा तो प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे, మనం బలపడలేం. नहीं बढ़ पाएंगे. చూడండి ఇరువురు చూడండి, ये दोनों को देखिए, వీళ్ళిద్దరు దోస్తులు, ये दोनों दोस्त है. మంచి ప్రావీణ్య గల వ్యక్తులు, अच्छी निपुणता है उनके अपने మంచి अपने काम డాక్టరు, में. एक तो अच्छा डॉक्टर है, స్పెషలిస్టు, एक स्पेशलिस्ट है, మంచి చక్కని పెయింటరు. एक तो अच्छी शिल्पी है. కానీ लेकिन వారిరువురు కూడా दोनों ఆ కోపాన్ని దిగమింగుకున్నారు. अपने अपने गुस्सा को कंट्रोल किया, మంచి స్నేహితులాగా అయిపోయారు. अपने दोस्ती को ऐसा ही बरकरार रखा, మంచి స్నేహితులు అయిపోయారు. अच्छी दोस्ती बरकरार रखा उन्होंने. కాబట్టి ప్రియులారా, इसलिए प्रियो, ఇక్కడ మనము క్రీస్తుతోటి ఆ సువార్తను అందించిన అపోస్తులతోటి అంటుగట్టబడి ఉన్నాము. मसीह के साथ जो सुसमाचार सुनाया गया प्रेरितों के साथ साटे गए हैं. క్రీస్తేసే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2:20 इफिसियों की 2:20. క్రీస్తేసే ముఖ్యమైన మూలరాయి ఉండగా అపోస్తులను ప్రవక్తలను వేసిన పునాది మేర మీరు కట్టబడి ఉన్నారు. और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो. ఏమంటున్నాడు? क्या कहता है? అపోస్తులను ప్రవక్తలను వేసిన పునాది మీద కట్టబడి ఉన్నారు. भविष्यद्वक्ताओं की और प्रेरितों की नींव पर तुम बनाए गए हो. ఎందుకన్నాడంటే ఈ మాట? क्यों कहा है? ప్రవక్తలు రాసినట్లే క్రీస్తులో జరిగింది. नबियों ने जैसा लिखा था उसी को यीशु ने पूरा किया. ప్రవక్త మాట్లాడిన మాటల వల్ల ఇదంతా నెరవేరును అని రాయబడి ఉంది. नबियों की बातों के जो लिखा गया वो सारा पूरा हुआ करके लिखा. తర్వాత అపోస్తులను ప్రవక్తలను వేసిన పునాది మీద కట్టబడ్డాం. तो प्रेरित और इसलिए कहता है भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर हम बनाए गए. ఇప్పుడు అపోస్తులు అంటే బైబుల్ రాసిన వాళ్ళు. प्रेरित यानी कि जो बाइबल लिखा है, పరిశుద్ధాత్మ బైబుల్ రాపించింది. पवित्र आत्मा प्रभु ने ही बाइबल लिखवाया है. ప్రవక్తలు బైబుల్ రాశారు. नबियों ने बाइबल लिखा है. పాత నిబంధన, पुराना नियम కొత్త నిబంధన और नया नियम రాసిన వాళ్ళు వీళ్ళు. ये सब लिखे हुए हैं. ఈ రాసినటువంటి వీళ్ళు ये लिखे गए लोग పరిశుద్ధాత్మ అనుభవంతో రాశారు. पवित्र आत्मा के अनुभव से लिखे हैं. కాబట్టి इसलिए వీటికి మనం ఇంకేం కలపకూడదు. इसमें और कुछ नहीं जोड़ना चाहिए. పాత నిబంధనలో కూడా पुराने नियम में भी ద్వితీయోపదేశ కాండంలో व्यवस्था विवरण में ఒకటి కలపొద్దు, ఒకటి తీసేయద్దు. एक ना मिलाना है, एक ना घटाना है. క్రొత్త నిబంధనలో नया नियम में भी ప్రకటన గ్రంథము प्रकाशित 22:18 22 की 18 में ఒకటి కలపొద్దు, ఒకటి తీసేయద్దు. ना एक मिलाना है ना एक हटाना. రాయబడినట్టుగా నమ్మాలి. जैसा लिखा गया है वैसा ही भरोसा करना है. రాయబడినట్టుగా. जैसा जो लिखा गया वैसा ही भरोसा करना ఏదైతే రాయబడిందో है. जो कोई लिखा गया है, పరిశుద్ధాత్మ దాన్ని చేయటానికి మనకు శక్తిని जो ఇస్తాడు. कुछ भी लिखा गया है पवित्र आत्मा परमेश्वर उसे करने के लिए में शक्ति ఈ है. రాయబడినటువంటి ఈ వాక్యంలో ఆత్మశక్తి ఉంది. तो लिखी गई इस वचन के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है. అంటే यानी कि ఆ వాక్యాన్ని మనం పాటించటం. उस वचन का हम पालन करना है. ఆ వాక్యానికి అటు ఇటు కలపకూడదు. उस वचन का ना हम इधर उधर नहीं मिलाना चाहिए. అసలు బైబుల్లో చెప్పంది మనం చేయకూడదు. आखिर बाइबल में जो नहीं बताया वो नहीं करना चाहिए. బైబుల్లో చెప్పిందే చెయ్యాలి. बाइबल में जो कहा है वही करनी चाहिए. యేసు చూపించిందే చెయ్యాలి. ईश्वर ने जो दिखाए वही करना మనం चाहिए. క్రొత్త నిబంధన కింద ఉన్నాం. हम नया वाचा के नीचे పాత हैं. నిబంధన భక్తులు పరదేశంలో ఉన్నారు. पुराने नियम की भक्तगण तो परदेश में है. పరదేశంలో ఉన్నారు. परदेश में है. యేసు ప్రభు చెప్పాడు. और यीशु ने कहा था కహా था వాళ్ళు పరలోకములో ఉన్నారు. ऊपर स्वर्गराज में है. లాజరు వెళ్ళాడు. लाजरस गया है. చూసి అబ్రహాం చూపించాడు. अब्राहम को दिखाया है. అబ్రహాం రొమ్మున అనుకున్నాడు. अब्राहम की छाती में चिपक गया करके. అంటే ఎప్పుడైతే మనం క్రీస్తుని నమ్ముకుంటామో, यानी कि जब हम मसीह पर भरोसा करते ఎప్పుడైతే हैं, పూర్తిగా పరిశుద్ధులు అవుతామో, जब हम पूर्ण पवित्र हो जाएंगे, మనం పరలోకంలో కనపడతాం. हम स्वर्गराज में दिखाई देंगे. పరలోకంలో కనపడతాం అంతే. మనం स्वर्गराज में दिखाई देंगे. बस ఛాయా రూపంలో పరలోకంలో కనపడతాం. छाया की तरफ स्वर्ग में रुक दिखेंगे. అదే అబ్రహాం పరలోకంలో तो కనపడుతున్నాడు. जैसे अब्राहम दिख रहे स्वर्ग में. అదిగో అబ్రహాం నీతిమంతుడు. अब्राहम जो है धर्मी है, దేవుని నమ్మాడు. परमेश्वर पर भरोसा అది किया है, నీతిగా ఎంచబడింది. उसके लिए धार्मिकता गिना गया. అంతా ఇక్కడ ఉన్నది అంతా జయించి వెళ్ళాడు. यहाँ का हर चीज को जीत कर गया है. జయించి వెళ్ళాడు. जीत कर దేవుని మహింపరిచాడు. परमेश्वर की महिमा की है. కాబట్టి మనము इसलिए हम అపోస్తులను ప్రవక్తలు వేసిన పునాది మీద కట్టబడాలి. प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर बनाए जाना है. అందుకే
ఆ బైబుల్ మనం ఫాలో అవ్వాలి, इसलिए हम बाइबल का अनुकरण करना है, బైబుల్ చదవాలి. बाइबल को पढ़ना है. ఎవరైతే బైబుల్ చదవరో, जो कोई बाइबल नहीं पढ़ते, ఎవరైతే మరి ఆ వాక్యాన్ని అనుసారంగా నడవరో, जो कोई वचन के अनुसार नहीं चलते, సాతాను వెంటనే పట్టుకుంటాడు. शैतान तुरंत उन्हें पकड़ लेगा. ఓ వీళ్ళు బైబుల్ అనుసారం నడతలేదు, ये तो बाइबल के अनुसार चलते नहीं, అసలు బైబులే చదవట్లేదు, ये आखिर तो बाइबल ही नहीं पढ़ते, అసలు బైబులే చదవట్లా, बाइबल ही नहीं पढ़ रहे, దాని ముఖమే చూడట్లా. उसका शक्ल तक भी नहीं देखते. ఎప్పుడన్నా ఆదివారం తీస్తారు. तो इतवार को निकाले तो निकालते, కొంతమంది బైబుల్ కూడా ఆదివారం తీసుకెళ్ళరు कुछ చర్చికి. लोग बाइबल भी नहीं ले जाते इतवार, చర్చికి వెళ్ళేటప్పుడు బైబుల్ ఉండదు. चर्च में जाते वक्त बाइबल भी नहीं रहती, కొంతమంది బైబుల్ తీసుకెళ్తారు कुछ लोग ले जाते हैं, కానీ అసలు తెరవను కూడా తెరవరు. बिल्कुल खोलते भी नहीं है. కాబట్టి ప్రియులారా, प्रियो, మనం లేఖన భాగాల్ని జాగ్రత్తగా గమనించాలి. हम लिखी हुई बातों को ध्यान से समझना होगा. అందుకే ఎఫెసీయుల పత్రిక इसलिए एफिसियों की लिखी हुई 2వ అధ్యాయము दूसरी अध्याय 21వ వచనము 21 में कहता है, ప్రతి కట్టడమును ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి ప్రభునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయమగుటకు వృద్ధి పొందుచున్నది. तो कहता है जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है. ప్రతి కట్టడమును ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి, तो सारी रचना एक साथ मिलकर, వాక్యాలు అన్ని వాక్యాలని రాళ్ళు, జీవం కలిగిన రాళ్ళు, ఒక్కొక్క వాక్యం ఒక్కొక్క వాక్యం ఒక్కొక్క వాక్యం, जीवित पत्र यानी कि एक एक वचन ఒక్కొక్క వాక్యం एक एक वचन जोड़कर మన జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు हमारे जिंदगी में जब आएगा, చక్కగా అమర్చబడి अच्छी तरह रचे गए వాక్యానుసారంగా वचन के अनुसार ప్రభునందు प्रभु में పరిశుద్ధమైన దేవాలయము, पवित्र मंदिर बनती जाती है. మనమే हम ही है, మనమే हम पवित्र मंदिर పరిశుద్ధుల సహవాసములో అనేక మందిని చేర్చాలి. पवित्रों की संगति में बहुत सारे लोगों को అనేకమైన పాపుల్ని పరిశుద్ధ సహవాసములో చేర్చాలి. कई सारे पापियों को पवित्र संगति में इकट्ठा करनी. ఆ సహవాసానికి उस संगति को, మనం ఇండియన్ న్యూ లైఫ్ అని పెట్టుకున్నాం. उस संगति के नाम हमने रखा है कि इंडियन न्यू लाइफ फेलोशिप. ఇండియన్ న్యూ లైఫ్ పెట్టుకున్నాం. इंडियन न्यू लाइफ फेलोशिप करके रखा है. ఆ సహవాసం, उस संगति, పరిశుద్ధ సహవాసం, पवित्र संगति, బైబుల్ అనుసారంగా నడవ. बाइबल के अनुसार चलने वाली संगति. ఒకటి తీసేది ఒకటి కలపదు. एक ना निकालना, बाइबल में से ना मिला. బైబుల్లో లేని దాన్ని అసలు మనము తీసుకురావద్దు. जो बाइबल में है नहीं उसके हम लेके नहीं आना. బైబుల్లో ఉన్నదాన్ని తీసేయద్దు. बाइबल में जो है उसको बिल्कुल नहीं निकालना. అపోస్తులకు బోధించిన బోధ, प्रेरितों को जो संदेश दिया गया, యేసు ప్రభు అపోస్తులకు బోధించిన బోధ, यीशु मसीह ने प्रेरितों को जो संदेश दिया था, అపోస్తులు చెప్పినటువంటి బోధ. प्रेरितों के द्वारा बताए गए संदेश. కాబట్టి इसलिए ప్రతి కట్టడము చక్కగా అమర్చబడి हर एक रचना अच्छी तरह बनती जाती ప్రభునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయం ఒకటకు వృద్ధి పొందుచున్నారు. है. प्रभु में एक मंदिर बनती जाती है, पवित्र मंदिर. రోజు రోజుకు ప్రభులు ఎదుగుతున్నాం. दिन पे दिन हम प्रभु में बढ़ते हैं. పాతవి గతించెను, पुराने बीत गए, కొత్తవి మొదలై. देखो सब नहीं हो गया. పాత ఆలోచనలు, पुराने सोच, పాత స్వభావాలు, पुराना विचार, పాత మాటలు, पुरानी बातें, అన్ని బావాలండి. ये सारा पुराना व्यवहार खत्म होना है. నూతన పరచబడాలి. नया बनते जाना है. రోజు రోజుకు నూతన दिन पे दिन नया बनते जाना నూతన है. ఆలోచనలు, नया सोच होनी నూతన चाहिए, ఆలోచనలు नया सोच होनी चाहिए. ప్రభులో प्रभु में వృద్ధి పొందాలి. और बढ़ते जाना है. అందుకే 22వ వచనంలో आखिरी में 22 में कहता है, ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మ మూలముగా దేవునికి నివాస స్థలమైనటకు కట్టబడుచున్నారు. कहता है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो. 13వ వచనం నుంచి ఎఫెసీయుల రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 13 నుంచి एफिसियों की दूसरी अध्याय 13 से लेकर 22 వరకు మనం చదువుకుంటే 22 तक अगर हम पढ़ेगा तो మనం ఆ వాక్యం మనల్ని మంచిగా తయారు చేస్తుంది. ये वचन हमें बड़ी अच्छी तरह तैयार कर देता है. అందుకే యేసులో ఉన్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు, इसलिए जो यीशु मसीह में उनको कोई दंड की आज्ञा ఏ नहीं, శిక్షా విధి లేదు. कोई दंड की आज्ञा नहीं. మనకు మతం లేదు, కులం లేదు. हमारे लिए ना कोई जाति है ना धर्म है, మతం లేదు, కులం ना లేదు, कोई जाति ना धर्म, జాతి భేదం లేదు, कोई भेदभाव नहीं है, దేశ భేదం లేదు, ना कोई देश का भेद है, ప్రాంతీయ భేదం లేదు. ना कोई प्रांत का भेद है. మనకున్నది ఒకటే ఒక భేదం. हमारे अंदर ऐसा ही एक भेद है. దేవుని నమ్ముకున్నవారు, దేవుని నమ్ముకోని వారు. फर्क कुछ है तो ऐसा है कि जो कुछ लोग प्रभु को मानने वाला, कुछ ना मानने वाला. बस ప్రభువుని నమ్మిన వారు, ప్రభువుని నమ్మని వారు. प्रभु को भरोसा करने वाला, ना भरोसा करने ఆ वाला. ప్రభువుని నమ్మని వారిని जो प्रभु को भरोसा नहीं పరిశుద్ధుల करते, సహవాసంలో చేర్చాలి. हम ही उन्हें पवित्र लोगों की संगति में అది మనకు जोड़ना है. దేవుడిచ్చిన పని. ये काम परमेश्वर ने हमें दिया है. ఆత్మలను మనము పోగు చేసుకోవాలి, आत्माओं को बटोरना है, हमें సహవాసంలోకి చేర్చాలి, संगति में इकट्ठा करना है, उन्हें సహవాసంలోకి చేర్చాలి. संगति में शामिल करनी है. వాళ్ళని చేరిస్తే ऐसा शामिल करने से వాళ్ళు లోకం నుంచి వేరైపోతారు. संसार से अलग हो जाएंगे, వాళ్ళు లోకం నుంచి వేరైపోతారు. संसार से वो लोग अलग हो जाएंगे, వాళ్ళు స్వతంత్రులైపోతారు. स्वतंत्र हो जाएंगे, పాపానికి బానిసలుగా ఉండరు. पाप का दास नहीं बनेंगे फिर आगे అందుకే को. అంటాడు, इसलिए कहता है శిలువపై యేసు మరణం మనకి గొప్ప విజయం.
क्रूस के ऊपर का यीशु का मृत्यु हमारे लिए बहुत बड़ा जीत है, విజయం. जीत है। ఏంటా విజయం? क्या है ये जीत? పాపం పైన, पाप के ऊपर, శాపం పైన, शाप के ऊपर, సాతాను పైన, शैतान के ऊपर, కోపం పైన, गुस्सा के ऊपर, కోపం పైన, गुस्सा के ऊपर, అన్నిటిపైన, सब चीजों के ऊपर, చెడ్డ అలవాట్ల పైన, बुरी आदतों के ऊपर, చెడ్డ అలవాట్ల పైన, बुरी आदतों के ऊपर, అన్నిటిపైన सब चीजों के ऊपर పిల్లలమైపోతామంట. हम छोटे से मासूम बच्चे बन जाएंगे। ఏసన్లా यीशु ने कहा था ना, పరలోక రాజ్యంలోకి వెళ్ళాలంటే अगर यदि कोई स्वर्गराज में जाना चाहते हैं, పిల్లలుగా ఉండాలి, छोटे मासूम बालकों की तरह रहना है, పిల్లలుగా ఉండాలి. छोटे से बच्चों की जैसा रहना है। పిల్లలు बच्चे ఏం పట్టించుకోరండి, कुछ ख्याल, किसी चीज का ध्यान नहीं देते, వాళ్ళ ధ్యానంలో వాళ్ళు ఉంటారు. अपना ही ध्यान में रहते हैं। వాళ్ళకి కోపం ఉండదు, ना उनको गुस्सा होती है, వాళ్ళకి భేదభావం ఉండదు, ना उनको कोई भेदभाव होता है, అస్సలు వాళ్ళకి ఏం ఉండదండి. कोई भेदभाव नहीं होता। అందుకేసయ్య అన్నాడు इसलिए यीशु ने कहा పిల్లల్లాగా ఉండాలి మనం. मासूम बच्चों की जैसा होना है। हम మనకున్న పని మనం చేసుకుంటూ పోవాలి. हमारे सामने जो काम है उसे हम करते ही जाना है। సంఘంలో సహవాసంలో कलिसिया की संगति में అందించిన పని చేసుకుంటూ जो हमारे పోవాలి. हाथ में आता है कुछ करते जाए, పిల్లల స్వభావం లాగా बच्चों के स्वभाव के अनुसार చక్కగా మనందరం కూడా కలిసిమెలిసి ఉంది. हम अच्छी तरह मिलजुल कर रहे। ఎందుకంటే దేవుడు మన పాపాలని సిలువపై పరిహరించాడు. क्योंकि परमेश्वर ने हम सबके पापों को क्रूस के ऊपर प्रायश्चित कर दिया। దాని అర్థము उसका अर्थ है పాప ఫలమైన ప్రతి దుస్థితి బాధ కూడా పరిహారం అయిపోయిందంట. पाप की जो बुरी स्थिति है और हर एक पाप है उसका प्रायश्चित हो गया। సిలువ మనకు గొప్ప స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చేసింది. क्रूस ही हमारे लिए बड़ी आजादी दे दिया। సిలువ స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చేసింది. क्रूस हमें आजादी दे दिया। పరలోకంలో स्वर्ग में యేసు ప్రభు అంటే దేవుడు, यानी कि परमेश्वर, దేవుడు परमेश्वर యేసులో ఉన్న దేవుడు, यीशु में रहने वाला परमेश्वर, ఆత్మ అయిన దేవుడు आत्मरूपी परमेश्वर మనిషిని చేయబోతున్నప్పుడు, जब मनुष्य को बनाने जा रहा था, మనిషిని చేయబోతున్నప్పుడు मनुष्य को बनाते वक्त జరిగినట్టు ఒక సంఘటన మీకు తర్వాత చెప్తాను నేను. तो एक घटना घटी, उसे मैं बाद में बताऊंगा। అంటే यानी कि ఈ మనిషి ఎలా ఉంటాడు భూమి మీద, इस इंसान कैसा रहेगा इस धरती ఈ पर, భూమి మీద ఎలా ఉంటాడు ఈ మనిషి. धरती पर कैसा रहेगा ये इंसान। ఆయన చేస్తున్నప్పుడు అనేకమైన దూతలు ఆయన చూస్తున్నారు ఈ మనిషిని చేసేటప్పుడు. जब इस इंसान को परमेश्वर बना रहे तो कई सारे दूत देख रहे थे। మనం నరులను చేయుదుము, जैसे उन्होंने कहा था हम मनुष्यों को बनाएंगे, ఆ మాట అన్నప్పుడు అందరూ విన్నారు. అక్కడ ये बात को सबने सुना था, सारे दूतों ने, పరలోకంలో అందరూ విన్నారు. स्वर्ग में सब दूतों ने सुना మేము నరులను చేయుదుము. हम मनुष्यों को అయ్యి बनाएंगे। నరుడు ఎట్లా ఉంటాడు, इंसान का है कैसा ఈ होगा, భూమి మీద ఈ నరుడు యొక్క జీవితం ఏంటి, इस धरती के ऊपर इंसान का जिंदगी कैसी होगी? దేవుడు చేసిన తర్వాత ఇతనికి ఏ అధికారం ఇస్తాడు, परमेश्वर इस मनुष्य को बनाने के बाद कैसा अधिकार देगा, అసలు ఎలాంటి అధికారం ఇస్తారు. कौन सी अधिकार देगा? చూడండి పిల్లరా, देखिए प्रियो, ఇది మంచి ఒక నాటకీయ రంగంగా జరిగింది. तो ये तो बिल्कुल बड़ा अच्छी तरह हुआ, एक नाटक की మంచి तरह నాటకీయ రంగంగా बड़ा జరిగింది. अच्छी तरह हुआ है। ఈ చేయబోయే మనిషి ఎలా ఉంటాడు, ये करने जो बनाने जाने वाला मनुष्य कैसा होगा? కోట్లాది కోట్లు లెక్కలేని దూతలు, जो अनगिनत करोड़ों दूत, अनगिनत करोड़ों दूत, ఈయన మనిషిని చేయబోతున్నప్పుడు, परमेश्वर जब मनुष्यों को बनाने जा रहा మట్టితో था, మనిషిని చేయబోతున్నప్పుడు मिट्टी से मनुष्यों को बनाने వాళ్ళు जा చూస్తూ रहा था, ఉన్నారు वो दूत देख ఈ रहे మనిషిని थे ఎలా చేస్తున్నాడు. इंसान को कैसे అందుకే बनाएगा। చూడండి, इसलिए देखिए దేవుడు చేసిన మనిషి परमेश्वर के द्वारा बनाए गए इंसान ఆదాం స్వభావం నుంచి యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం ద్వారా కడగబడినప్పుడు आदम के स्वभाव से मसीह यीशु के लहू के द्वारा जब धुल गया, సహాయం చేస్తాడు. वो मदद करेगा। ఆ దూతలు మనకు సహాయం वही చేస్తాడు. दूत हमारे मदद దేవుడు करेगा। చేసిన మనిషినా, ये परमेश्वर के द्वारा बनाए गए इंसान, దేవుడు చేసిన మనిషి परमेश्वर के द्वारा बनाए गए కాబట్టి ఈ इंसान। మనిషికి నేను సహాయం చేయాలి. इसलिए इस इंसान को मेरा मदद करनी నువ్వు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు, तुम जब कष्ट में నువ్వు होगा, దుఃఖంలో तुम ఉన్నప్పుడు, परेशानी में నువ్వు होगा, బాధలో तुम ఉన్నప్పుడు, तकलीफ में నువ్వు होगा, ఇరుకుల్లో तुम ఉన్నప్పుడు, संकट में जब నువ్వు होगा, ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు, जब तुम दिक्कतों में నువ్వు रहेगा, అప్పుల్లో ఉన్నప్పుడు, तुम कर्जा में నువ్వు होगा, రోగంలో तुम ఉన్నప్పుడు, जब रोग में होगा, ఇతర యొక్క సమస్యలని మన మీదకి వచ్చినప్పుడు, जो दूसरे की समस्या बेमतलब जमा हमारे ऊपर आ जाता మనం है, ఇరుక్కుపోయినప్పుడు जब हम संकट में फंस जाते हैं, దూతలు మనం రక్షిస్తారు. परमेश्वर का दूत ही हमें बचाता है, దూతలండి. स्वर्गदूत। అందుకే మోషతో అన్నాడు, इसलिए मूसा से कहा, మోషే నా దూతను నీకు ముందుకు పంపిస్తాను, मूसा मैं अपने दूत को तेरे आगे అతని भेजूंगा, కోపం పుట్టించబాకండి, उसको गुस्सा मत दिलाना, అతని కోపం పుట్టించ. उसे गुस्सा मत दिलाना। అందుకే इसलिए యేసయ్య తండ్రి కుడిపార్శాన ఉన్నాడు, यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में है, తండ్రి కుడిపార్శాన ఉన్నాడు. पिता के दाहिने हाथ में है। ఆయన మనల్ని మన విజ్ఞాపనలన్నీ అందిస్తున్నారు. वो हमारे सारा विनती को पिता तक पहुंचाता మన है। హృదయం స్వతంత్రం అయిపోయి మొత్తం అన్నిటి నుంచి పాప నుండి శాపం నుంచి విడుదలైపోయి స్వతంత్రం అయిపోయి కనుక హృదయం నిర్మలగా ఉండి ప్రార్థన చేస్తే మన ప్రార్థన పరలోకంకి వెళ్ళిపోతుంది. तो हमारे हृदय स्वतंत्र हो गया, पाप से शाप से निर्मल बन गया। अगर ऐसा मन से प्रार्थना करेगा तो जरूर हमारी प्रार्थना को मदद करेगा। అందుకే యోహాను సువార్త इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 8వ అధ్యాయము 36వ వచనం కనుక చదివితే, 8:36 पड़ेगा तो కుమారుడు మిమ్ముని స్వతంత్రులుగా చేసిన యెడల మీరు నిజముగా స్వతంత్రులై ఉందురు. कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो
सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక कुलसियों की लिखी हुई पत्री 2:13 కూడా చదువుదాం. 2:16 भी पढ़ेंगे। 2:13 2:13 మరియు అపరాధములను వలనను శరీరమందు సున్నతి పొందక ఉండుట వలనను మీరు మృతులై ఉండగా దేవుడు వ్రాతపూర్వకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరోధముగాను ఉన్న పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టి దాని మీద చేవ్రాతను తుడిసివేసి మనకు అడ్డము లేకుండా దాన్ని ఎత్తివేసి మన అపరాధములను అన్నిటిని క్షమించి ఆయనతో కూడా మిమ్మును జీవింపజేసెను. 13 और 14 में लिखा उसने तुम में भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वे लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से झड़कर सामने से हटा दिया है. చూసారా, ఆయన ప్రధానులను అధికారులను రాజులుగా చేసి సిలువ చేత జయోత్సవంతో వారిని పట్టి తెచ్చి బాహాటముగా వేడుక కనబర్చెను. में लिखा और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. అంటే యేసు ప్రభు సిలువలో చేసినటువంటి బలియాగం, यानी कि यीशु मसीह ने जो क्रूस में बलिदान हुआ, ఈ 40 దినాలు 40 दिन ఆయన చేసిన కార్యాలని తలపోసుకుంటూ उनका किया गया कार्यों को स्मरण करते हुए ఉపవాసాలుంటూ उपवास रहे. అయ్యో నా కొరకేగా యేసయ్య, ये मेरे लिए ही तो किया यीशु मसीह నా ने, కొరకేగా యేసయ్య. मेरे लिए ही तो किया यीशु ने. ఈ దినాలలో इन दिनों में ఎక్కువగా ज्यादा से ज्यादा ప్రభువులో నడుస్తూ प्रभु में चलते रहे. నీతి అభ్యాసం చేసుకుంటే, धार्मिकता का अगर अभ्यास करेगा तो ఆత్మిక అలవాట్లు చేసుకుంటే आत्मिक आदत वो ఈ डालेगा 40 ఏళ్ళు అయిపోయినా కూడా తప్పిపోం మనం. ये 40 दिन खत्म होने के बाद भी हम नहीं ఇక बढ़ेंगे మనకు అలవాటు అయిపోద్ది, क्योंकि हमें आदत बन जाएगा. మనకు అలవాటు అయిపోద్ది. पवित्र जिंदगी आदत बन जाएगा. 40 దినాలు ప్రభువులో ఉండటం అలవాటు చాలా మంది అలవాటు చేసుకుంటారు. तो ये 40 दिन प्रभु में बने रहने को आदत और अभ्यास करते कई सारे लोग అలవాటు చేసుకుంటారు, आदत बनाते हैं, మంచి జీవితాన్ని అలవాటు अच्छी చేసుకుంటారు, जिंदगी का अभ्यास करते हैं, అలవాటు పడి ప్రభువులో నడుస్తారు. तो उसी के अनुसार आगे भी चलते हैं प्रभु. కాబట్టి మనం కూడా इसलिए हम भी ఈ సాతానుడి చిక్కులో పడిపోకుండా शैतान की उस फंदे में ना फंसे, ప్రభువులో నడుస్తూ प्रभु में चलते रहे, ప్రభువులో నడుస్తూ प्रभु में चले. ప్రభు మనకిచ్చిన మంచి కృప, प्रभु ने हम पर जो अनुग्रह दिया है మనం కూడా इसके अनुसार మన ముందుంచినటువంటి हमारे आगे जो था ఆ పందెం, उस मुकाबला में అది సాతానును ఓడించుకుంటూ వెళ్ళాలి. शैतान को हराते हुए हमें जाना. కొంతమందిని సాతాను ఓడించలేక कुछ लोग शैतान को नहीं हरा पाते, మధ్యలోనే పడిపోతాం, बीच में ही ठोकर खाके गिर जाते, మధ్యలోనే పడిపోతాం. बीच में ही गिर जाते. ఆడు చేసే తంత్రాలు ఉంటాయి, उसकी युक्तियां होता है, వాటిని మనం జయించాలి. उसे हमें जीतना होगा. కాబట్టి రండి आइए చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. छोटी सी प्रार्थना करेंगे. వందనాలు ప్రభా, धन्यवाद प्रभु जी, స్తోత్రాలు నాయన. स्तुति हो. ఈ రాత్రి ఈ దాసుని ద్వారా మాతో इस మాట్లాడారు, रात को अपने दास के द्वारा आपने बात किया, మీరు మాతో మాట్లాడారు. हमसे ही बात किया. మీకు వందనాలు, आपको धन्यवाद, మీకు వందనాలు. आपको धन्यवाद. నిజం నాయన, हाँ प्रभु जी, సిలువ మాకు क्रूस हमारे लिए, యేసయ్య సిలువలో చనిపోయి మాకు విలువనిచ్చాడు. यीशु मसीह क्रूस में मृत्यु होकर हमारी मूल्य बढ़ाया है. మతపరము అనేది ప్రాంతీయపరము దేశపరము అనేది అన్నిటిని కొట్టివేశాడు. तो जाति के अनुसार, धर्म के अनुसार का और देश के प्रांत के अनुसार का भेद को मिटा डाला है నీ उन्होंने. వాక్యం నన్ను రక్షించింది, तेरे वचन ने मुझे बचाया है, నీ వాక్యం నన్ను ప్రభువా నడిపించింది, तेरे वचन ने मुझे चलाया है. నాలో నీకు విరుద్ధమని అన్నని తీసేసింది. मेरे अंदर की जो विरुद्ध बात है आपके लिए वो सब कुछ हटा दिया. నీకు ఏదైతే విరుద్ధంగా ఉందో आपके लिए जो विरुद्ध है मेरे ఆ अंदर, వాక్యము నాలో ఉండి అయా నాలో నుంచి పారద్రోలింది. तो वो तेरा वचन मेरे अंदर आके मेरे अंदर की विरुद्ध चीजों को भगा दिया है. కాబట్టి इसलिए ప్రతి ఒక్కరు हर एक जने ఈ రోజు आज వాక్యం విని वचन सुने, బలపరచబడి बल प्राप्त करे, స్వతంత్రం అవుదాం. स्वतंत्र हो ఈ जाए. లోకంలో ఉన్న పాపం శాపం నుంచి సాతాను యొక్క శోధన నుంచి స్వతంత్రం అయిపోతాం. इस संसार के पाप और शाप शैतान की परेशानियों से आजादी पाएंगे. ప్రభు వైపు నడుద్దాం. प्रभु की ओर चलेंगे. అపోస్తులను ప్రవక్త పునాది మీద నడుద్దాం. प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर चलेंगे. చిన్న పిల్లల్లాగా ఉందాం, मासूम बच्चे बन जाएंगे. చిన్న పిల్లల్లాగా ఉందాం. मासूम बच्चे बन అలాంటి जाएंगे. వాళ్ళది పరలోక రాజ్యం. ऐसा लोगों का ही प्रभु का राज्य है. మన ముందు నుంచిన పంద్యాన్ని మనం ఓడిస్తూ ओपिक ప్రభుతోటి ఓపికతోటి సంఘ సహవాసంలోనికి ప్రభు యొక్క ప్రణాళికలు నడుద్దాం. हमारे आगे जो मुकाबला है उसमें धीरे से दौड़ेंगे प्रभु के साथ रहते हुए और कलिशा की संगति के द्वारा. యేసు నామములో కొద్ది వాక్యం జీవించును. प्रभु यीशु के नाम से ये छोटी सी वचन आशीष पाए. हमारा पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का महान कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज और कल युगान युग तक सदा काल
इम्मानुएल बन के रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। అందరికీ